ఒకసారి ఈ వీడియో చూద్దామా? ఇదేం కొత్తది కాదు. ప్రతి కొన్ని రోజులకు ఒకసారి ఏదో ఫ్యాషన్ అయిపోయింది కదా! రావడం, తిట్టడం, లేదా కొట్టడం, లేదా వీడియోలు పెట్టి వైరల్ చేయడం, ఇంకేదో హేళన చేయడం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డాక్టర్స్‌ని అడ్రెస్ చేద్దామండి. నేను సోషల్ మీడియా ఓపెన్ చేయగానే డాక్టర్లు ఈ మధ్య మాట్లాడుతున్నంతా ఏంటి తెలుసా? ట్రీట్మెంట్స్, సింప్టమ్స్, డయాగ్నోసిస్, ప్రివెన్షన్. Somehow I feel it is not right. In the end, it's your personal choice, but do not make yourself so easily available. And becoming famous, me target aite, then take a pause from this field. You know, everybody has this passion. Most of them have it with different things. They do take pauses, they go ahead, try to sort things out, and they don't happen, they come back. But then just because one or two have made it, మిగతా వాళ్ళందరూ అదే రేస్లో ఏంటి ఎంత ఉందయ్యా ట్రీట్మెంట్లు మీకే తెలుసు మిగతా విషయాలని పక్కన పెడదాం. రెండో ఇంపార్టెంట్ విషయం, ప్రజలు విషయం గౌరవించాలి. డాక్టర్ చదువుకున్నాడంటే చాలా కష్టపడ్డాడని స్టాంప్ వేయచ్చు. ఎందుకు చెప్పలా? ఎప్పుడో వాడు 13, 14 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు, 12 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు ఎక్కడో ఏదో సినిమా చూసో, ఏదో ఒక ఫ్యామిలీలో ఏదో ఈవెంట్ చూసో వాడు డిసైడ్ చేసుకుంటాడు, నేను గాడిదలా చాకరీ చేస్తా, చదువుకుంటా, తర్వాత నేను డాక్టర్ అవుతా. ఒక్కసారి ఆ సినారియోని రీవిజిట్ చేస్తే మనకు అందులో నచ్చింది దాంట్లో ఉన్న ఒక హీరోయిక్ స్టోరీ. అందరూ కళ్ళు ఆయన వైపే ఆశగా చూస్తున్నారు. ఒక 12 సంవత్సరాలు 13 సంవత్సరాల కుర్రోడు ఇవన్నీ దూరం నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు. ఫ్యామిలీ మొత్తం సార్ 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 చెప్పండి అంటున్నారు. మళ్ళీ పేషెంట్ బాగా అయిపోయాక సార్ మీరు మహానుభావుడు, మీరు దేవుడు అంటున్నారు. ఆ హీరోయిజం చాలా ఆర్గానిక్ గా జెన్యున్ గా కనిపించింది కాబట్టి ఇంప్రెస్ అయిపోయి ఈవెన్చువల్లీ ఆ చదువు దారిలో పడి దెన్ యూ అండర్స్టాండ్ యువర్ సెల్ఫ్ వెదర్ యూ ఫిట్ ఇన్ ఆర్ నాట్. ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ ఆల్ టుగెదర్. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్లీ ఇంకొక గ్రూప్ని క్వశ్చన్ చేయాలి. ఇవన్నీ ఏవైతే అసోసియేషన్స్ ఉన్నాయో, ఐఎంఏస్ అని, మెడికల్ కౌన్సిల్, స్టేట్ వైడ్ డాక్టర్స్ అసోసియేషన్స్, ప్రెసిడెంట్స్, వైస్ ప్రెసిడెంట్స్, దానికి ఎలక్షన్లు, మట్టి మశానం, ఇవన్నీ ఏం చేసుకోవడానికి? ఇవన్నీ ఇఫ్ యూ కాంట్ ప్రొటెక్ట్ ది ఇంటిగ్రిటీ అండ్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఫెలో డాక్టర్, ఏం చేసుకోవడానికి ఇవన్నీ ఆర్గనైజేషన్స్? వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫెయిలింగ్ టు డూ ద బేసిక్ థింగ్స్? ఆల్ యూర్ వరీడ్ అబౌట్ ఈస్ అటాకింగ్ క్వాక్స్. Good, they are stopping you from doing your business. I understand. What about respect, man? Isn't it on your shoulders? Or is it just that कि चाय पी लिया, समोसा कर लिया, एक बार फ्लैग पकड़ के इधर से उधर चल लिया, एक धरना दे दिया and said कि हाँ सब ठीक हो गया. प्रेस नोट में आके बोला మేము దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఎవడికి ఖండించుకో అయితే ఎవడికి? If you really want things to change, there is one rule I strongly believe in. If you have a problem about anything in life, go to the top, change the rule. Right now, I feel this field is being completely exploited by various number of people, and in spite of all this, parents are pushing their children and vice versa. Children are happy to jump into this well because in the end it is a respectable profession. So when you are snatching away that respect from kids, from doctors, from students, what is the whole purpose of doing this? If I were you, if I was in India, if I had the power, I would have fought this in parliament today and get yourself a constitutional power. Okkasari aalochinchandi, what is the difference between the working hours you invest while preparing for this whole fiasco of becoming a doctor to a specialist, from your school to your super specialty, in comparison to an IAS, to an IPS, to an IFS, to an IRS? And what is the end result? Next becomes an IAS, IPS, IFS, whatever, a UPSC servant in you. See the difference there in terms of respect, in terms of hard work. Probably you're on the same line. You've spent 10, 12 hours a day. They've spent the same. You've spent years in anticipation. They have spent the same. Of course, success ratio is really high because of the numbers we see. Prelims, there are about 16 or 20 lakh people who give, but we should actually take the number of participants in the mains. It is almost the same. So if you look at the aspirants in UPSC, Public Service Commission, antendukaya ఏదో చిన్న చితక జాబ్, if you are in government and you have some sort of power, can somebody lay a finger on them? Forget UPSC. చలో నువ్వు కానిస్టేబుల్ అయ్యావు అనుకో, ఒక మనిషి వచ్చి కానిస్టేబుల్ని కొడితే ఊరుకుంటుందా డిపార్ట్మెంట్? చమడాలు తీస్తుంది. మరి ఏం లాభం అయ్యా మీరు చదువుకొని ఇల్లు వాకిళ్ళు వదిలిపెట్టి చిన్నప్పటి నుంచి హాస్టల్ పోయి 10-12 గంటలు కష్టపడి ఏం లాభం? వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ యూ హావ్ అచీవ్డ్? మనీ, దెర్ ఆర్ 100 థింగ్స్ టు ఎర్న్ మనీ ఫ్రమ్. ఇన్ లీగల్ వేస్ దెర్ ఆర్ hundreds of businesses where you can earn money from. So don't give me that bullshit that people are here to do business. And ఇంకో మాట చెప్తున్నా ప్రజలందరికీ, చాలా క్యాజువల్గా వెళ్ళి దబాయిస్తున్నారు కదా, డాక్టర్లు డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు, డాక్టర్లు బిజినెస్లు చేస్తున్నారు, డాక్టర్లు ఇలాంటి వృత్తిలో ఎందుకున్నారు, ఎందుకు ఇలా డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు? మనం ప్రపంచంలో చాలా తక్కువ కంట్రీస్లో ఒకరం వేరైతే ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్ కేర్ ఇస్ స్టిల్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ బిజినెస్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. దానికి గల కారణం ఏంటి? బికాస్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు అఫోర్డ్ ఇట్. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అఫోర్డ్ ఇట్, నీకు స్తోమత లేకపోయినా కానీ నువ్వు పబ్లిక్ హాస్పిటల్, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ వైపే వస్తావు, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ వైపు వెళ్ళవు. ఎందుకు? అక్కడ సర్వీసెస్ బాగాలేవు. ఎందుకు సర్వీసెస్ బాగాలేవు? గవర్నమెంట్లో డాక్టర్స్ తక్కువ ఉన్నారు, స్టాఫ్ తక్కువ ఉంది. ఎవరి రెస్పాన్సిబిలిటీ? అడుగు నేను క్వశ్చన్, ఎవరి రెస్పాన్సిబిలిటీ?
కానీ నువ్వు ప్రైవేట్లోకి వస్తావు, ప్రైవేట్లో డబ్బులు కట్టినందుకు నీకేమన్నా గులామా, నీకేమన్నా బానిసత్వమా చదువుకున్నోళ్ళు? వాట్ ఈస్ దిస్ ఎంటైటిల్మెంట్ ఇష్యూ? ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్. నీకు నిజంగా దమ్ముంటే, నిజంగా సత్తా ఉంటే నీ ఏరియా కాన్స్టిట్యున్సీకి పో, నీ ఏరియా ఆఫీసర్లను అడుగు, నీ ఏరియా పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అడుగు, అరే నా దవాఖాన ఎందుకు ఇట్లుంది అని. బిజినెస్ చేసే వాళ్ళ దగ్గర పోయి వాళ్ళని దబాయిస్తే ఏమొస్తుంది భయ్? అండ్ బిజినెస్లో కూడా నీకు అర్థం కాని చాలా డైనమిక్స్ ఉంటాయి. నీ తెర ముందు కనిపించేదే డాక్టర్, వాని చేతికి ఏం ఉండదు, బిల్ల భిక్షం, తీసుకుపోయేదంతా పెద్ద కార్పొరేట్లే, ఆడ కూర్చున్న అడ్మినిస్ట్రేషన్లో మాలాంటి వాళ్ళే. ఇది వేరే విషయం, నేను అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇండియాలో పని చేయట్లే. బట్ ద పాయింట్ హియర్ ఇస్, ఇట్ ఈస్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్ దట్ మేక్స్ ద మనీ, ఇట్ ఈస్ ద ఇన్వెస్టర్ దట్ టేక్స్ ద మనీ బ్యాక్ హోమ్. ఇట్స్ నాట్ ద డాక్టర్స్, దే జస్ట్ గెట్ అబౌట్ 10% or 5% or on a paycheck. Don't blame the doctor. If you don't know, learn it from me. I'm trying my best to educate, to inform, to organize things. Learn to respect people who have sacrificed their lives for you guys. They could have earned their bread and butter from n number of resources, but they chose the harder way. They chose a country where things are still really difficult for them. Respect it. గౌరవించయ్యా. మాలాంటి వాళ్ళు దేశం గురించి ఆలోచిస్తున్నారంటే దాన్ని గౌరవించు. క్లినికల్ ఫీల్డ్లో పనిచేస్తున్నాడు ఒక ఫిజిషియన్ అంటే దాన్ని గౌరవించు, ఒక సర్జన్ అంటే దాన్ని గౌరవించు. జస్ట్ బికాస్ దీస్ గైస్ డు నాట్ హ్యావ్ పవర్ మీకు చులకనైపోయింది. నేను ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు నా వీడియోస్ని షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, ఈ పనికి మళ్ళీ చెత్తంతా మాట్లాడండి. ఈసారి అడుగుతున్నా, షేర్ దిస్ వీడియో టు the righteous people. Let these people sitting in power, and especially from our fraternity, know that these associations are of no use to us if you cannot protect each individual's dignity. If you can really do it, get it approved. Get the fraternity a constitutional power. Appudu chusta nenu evudu cheyestaడు. Then I'll see who will lay a finger on any of the fraternity. देखता हूँ उस दिन कौन उंगली डालता है fraternity पे. आप एक constitutional authority बनाओ, नहीं बना सकते. क्यों? आप बेहतर जाने सर. Bottom line, if I were you there, I would have fought. If I was sitting in parliament, I would have get it passed. Usually I'm not engrossed. I don't get angry on any of the social issues except if it is about any relevant thing to me. Even if I wasn't a doctor, I would have still reacted it the same way how I did today. Because in the end, respect is something that has to be earned. And these people have worked hard to have earned that respect. I hope the message has been conveyed. Jai Hind.